Emisja za humor. I satira. Dragi slušatelji, mi srećava pred nekoj den jedan moj drugar od Dubrovnik, so kogo što zajedno služe v armija vo bivša Jugoslavija, i mi veli: pa dobro be, brat, zašto ne im popuštite na grcite okolo imeto, pa so džinovski čekori da trgnete napred kon Evropskata unija i kon NATO? Im popuštiv me, be, mu velam. Kako im popuštivte? Nervno! Grcite se odnesuvat kako da se gospodari na cela ta istorija i geografija. Zamisli što će se sluči i drugite da počnat da se odnesuvat kako niv. Koji drugi? Pa jeve, zamisli Italija da izabrani na Amerika da se vika Amerika, zato što Amerika go nosi imeto na italijanski od kartograf Amerigo Vespucci. Zamisli Germanija da izabrani na Anglija da se vika Anglija, zato što Anglite bile germansko pleme. Zamisli Anglija da stavi embargo na New York, zato što York evo Anglija. Francija da si go pobera New Orleans, a Portugalija poradi jazikot da si ja prisvoji cela Južna Amerika. Kade otide ti, podzina moj odvojen drugar. Jalnaš si, brat, mu odgovoriv. Ne otidov tamu jaz, tuku grcite. Što je najsmešno, Grcija nikogaž vo svoja ta mitološka istorija ne se vikala Makedonija, tuku Elada. A na Itri od site Grci, Odiseji, koga će padne vracete na nekoj mnogu posilen od nego, mu se predstavuval kako Nikoj. Ej, Tošo! Tošo! Lele! Što se slučilo? Lele! Amambe, što skokaš taka, bre? Kako me što skokam, be? Koga nekoj će me vikne taka: Tošo! Mislim deka se slučilo nešto lošo. Ne, bre. Što be? Zašto me vikaš taka? Abe, sakav nešto da te prašam, ama... Što be, ama? Gledam deka nekako nesi raspoložen. Koj ne je raspoložen, be? Što be? Sakaš da kažeš deka nesi? Ne sum da mi prostiš. Pa što si takov namurte me kako namčur, be, Tošo? Mi se vidi, takov sum roden. Aj sega, što sakaš da me prašaš, kaži? Samo odnapred da te predupredam. Nemoj slučajno da si me prašuval nešto za politika,
За политика? Да е с краја и подалеку од мене. Алергичен сум на политика, Па точно. тогаш, ајде, прашај, што те интересира? Ме интересира дали знаеш што е тоа генетски инженеринг. Да, бе. Абе, кој не знае што е тоа генетски инженеринг? Значи, знаеш, а? Нормално. И што е? Вкрстување. Браво! Браво, ми како? Гледаш дека знам, а? Да. Епа, бидејќи се знаеш, кажи ми, што се добива кога ќе се вкрстат лав и пантер? Леопард. Браво! Браво, ми како? А што се добива кога ќе се вкрстат тигар и магарица? Зебра. Браво! Браво, ми како? Добро бе, а што се добива кога ќе се вкрстат пастув и магарица? Мазга. А што се добива кога ќе се вкрстат Србин и Хрватка? Босанец. Браво! Абе, ти реков дека се знам? Добро бе, добро, кога се знаеш. Ајде, кажи ми, што се добива кога ќе се вкрстат македонец и македонка, а? Македонец и македонка? Да. Види, кога ќе се вкрстат македонец и македонка, се добива антимакедонец. Шест партije tikve brale bre. Šest partije tikve brale bre. Šest partije tikve brale bre. Tikve brale bre. Šest partije tikve brale bre. Tikve brale bre. Kude brale tuj se jale bre. Kude brale tuj se klale bre. Malku dale mnogu krale bre. Mnogu krale bre. Malku dale mnogu krale bre. Mnogu krale bre. Една величе не дели bre. Друга величе не сели bre. Трета лаже, што и да каже bre. Што и да каже bre. Трета лаже, што и да каже bre. Што и да каже bre. Никој лепче не ти дава bre. Секој сака да ти земе се. Секој бара само пара bre. Само пара bre. Секој бара само пара bre. Само пара bre. Кај си се забрзал така, бе, комшија? Одиш кај некоја манука, а? Мори, каква манука, само што стана водедна. Лажеш. Живи младост, ама? Леле, а како се вика, ако не е тајна? Има многу убаво и нежно име. Ја, а кој е? Перница. Многу е смешно. Море, многу е жално комшивке. Да легнував толку често со мануки, кај ке ми беше крајот? По рајот. Пускрајап, да е подалеку од мен. Ги наполни гајките, а? А кај си се забрзал вака, бе, комшија?
одам да си ги платам сметките пред да добијам уште едно. А уште едно што предупредување? Не мори, уште едно ударче. Аман бе, комшија, какво ударче? Мозочно. Мозочно. Затоа брзам да си ги платам сметките пред да ми испари теназијата. Што да ти испари? Теназијата. А мислиш пензијата? Мори, каква пензија, жено Божја? Ако земеш 12.000 месечно, тоа не е пензија, туку е теназија. Да, во право си. И јас кога ја земам ми се топи како грудка снегова. А што имаш ти за плаќање? Што ти значи тоа? Што ми значи? Ми значи на секој шалтер стрес. Еве, прво одам во Лелеком. Каде? Во Лелеком, во Лелеком. Леле комшија? Леле, зимава ми ја одра кожата. Кога ќе свршам, мислам кога ќе платам во Лелеком, веднаш одам во поплификација. Каде? Во поплификација, комшивке. Кога и таму ќе свршам, ќе продолжам кај што плаќам за лелефоните и за мојот неограничен интернет. И во модовод. И ако ми остане уште некој денар во джеб, трчам во првата аптека да си ги земам лековите за смирување. Леле? Ма зошто зборуваш така, бе, комшија? Како? Па ничку. Ничку, бе, комшија. Викаш тензија, лелеком, поплификација, лелефони, интернет, модовод, лаптека. Па како сакаш да зборува некој со ударче, мори, комшивке? Нормално е да зборува како удрен. Ding 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 bing bing dam dam bam 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 badam bom bom ba bam bam bom bam 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 bra ba bra 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 rem bran ran ram ba 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 Трпанома, па кај си се скрила? Одвајте најдо. Седи овде и не зборувај. Зошто? Ти ми ја ишнеш мислата. Леле, ама ти пишуваш поезија? Не, пишувам предлог. Предлог? Каков предлог? Предлог со далекосежни последици за Македонија. Аман, мори, и ти? Што и јас? Па сите предлози што ни ги даваат странците имаат далекосежни последици за Македонија. Аха! Каде отиде тиве? Па јас не мислев на такви катастрофални последици за Македонија. Туку? За убави. На убави? Леле. А каков предлог пишуваш? Предлог за бинационална држава. За бинационална држава со албанците? Не бе, со албанците веќе имаме. Чувај не, господе. Па до кого? Абе, до кого ќе го праќаш овој твој предлог, мори трпано? До Обединетите нации. До Обединетите нации? Сега ми е јасно. Да. О, вистина? Да. Сигурно ќе бараш да ги прекинеме преговорите околу името со грците. Не сум будала да барам прекин на нешто што не е ни почнато. Да, тука си апсолутно во право. Грците во тие преговори цело време се однесуваат како грци, бе. Само уцени, само закани, само лаги. Дека се што постои на овој свет е нивно, Така е. Па што ќе бараш од Обединетите нации, мори трпано? Па, како бе, па, ќе барам да ни дозволат да направиме сојуз со Палестина. Со кого? Со Палестина. Ајде, чувај не, господе, зошто? Како зошто, ма?
Па и Палестина има истата судбина како Македонија. Е да. И Палестина никој не ја признава дека постои. Па затоа ќе барам да се обединиме со Палестина. Дали сега ти е јасно? Да, ке бараш да се обединиме, за да се тешиме едни со други, Трпано. Не, да се... Барам да се обединиме за да можеме заедно да вршиме притисок врз целата светска дипломатија. Матија! Зошто? Како зошто, ма? Па може би еден ден ќе им дојдеме до носот и ќе не признаат. По борбата за Македонија, странските дипломати се решени да се борат до последниот македонец. Знаете зошто мене оваа состојба не ме загрижува? Затоа што знам дека ќе биде Петер. Нашите политичари и татковината ни ја предадоа во свечена злоупотреба. Пет пари не давам што не ме признаваат грците. Мене коски ми се тресат што Македонија не ја признаваат македонците. Гледано формално правно, државата не ни функционира ни формално, ни правно. Трпуш, Кажи. да не знаеш случајно некој роман од Достоевски, а? Какво прашање? Значи не знаеш, а? Како не знам? Ги знам сите. Вистина? Да, бе. Ај, кажи некој, а? Што бе, и ти реши да читаш? Кој? Јас? Не сум будал. Зошто прашуваш за Достоевски? Види, решавам крстозбор, па заглавив кај роман од Достоевски. Да не е браќа Карамазови? Јок, не е тој. Види Злосторство и казна. Не е ни тој. А записи од мртвиот дом? Не е ни тој, бе. Бедни луѓе? Јок, ни тој. Двојник. Чекај. Не е двојник. Бели ноќи? Не, бе, ни бели, ни црни, не. А понижени и навредени? Види, Трпуш, извини да те прашам. Тој Достоевски е македонец?
Не бе. Зошто? Како зошто бе? Сите романи како да му се напишани за нас. Записи од мртвиот дом, бедни луѓе, понижени и навредени. Русине, Панче, Русин. Русин. Да, еден од најголемите писатели во светската литература. Аха. Види да не коцкар? Не. Толку, брат, толку. Шо бе? Нема веќе? Има уште еден, ама ми испари од главава и не се сеќавам како се викаше. Не, те молам, трпуш. Ај, сконцентрирај се. Ако не го решам Крстозборов, ќе ме бие мале. Имаше еден наслов. Наслов што асоцираше на нашиот лидер. На нашиот лидер? Да, ама во моментов никако не ми текнува на насловов, бе мој. Чекај, трпуш, велиш ти асоцирал на нашиот лидер, а? Да. Види, да не кретен. Кретен? Не кретен. Имбецил. Јок? Морон. Ни морон, бе. Дебил. Не. Мора да заврши на Т. На Т? Да, на Т. Па така кажи, бе, так. Идиот. Чекай да видам. Иди. Леле, идиот. Тоа е. Ја решим. Ура! Ај, кажи сега што ќе правевме ние да го немавме нашиот лидер. Партио моја убава, здраво живона, лидерот, да живе 100 години, функција да ми подари, функција многу висока, што носи пари, леле, неброени. Господе личен, Господе, чувај го, лидерот, тој ни е се што имаме, тој ни е лика, прилика, тој ни е татко и мајка, тој ни е патот, леле, за Европа. Дојдовме сите голтари, сега сме сите богати. Дојдовме бистри селани, сега сме сите граѓани. Партио лична убава, без тебе што
се давевме. О, здраво, комшија! Здраво, здраво и со здравје. Бе, кај се забрзал така? Одам. Каде бе, комшија? Каде? Ми е срам да ти кажам. Ау, ти е срам да ми Да. кажеш, зашто? Затоа што одам на доктор. На доктор? На уролог, а? Не. Таму се ми е во ред. На гастро? И таму се ми е во ред. Ау, на психијатар? Достава. Јас тебе ти личам на лудак, а? Па на каков доктор одиш бе, комшија? На гинеколог. Каде? На гинеколог. Чувај, господе! Зошто? Аман, мори го комшивке, па зошто се оди на доктор? За преглед. Па, што се чудиш тогаш? А, сега ми е јасно, комшија. Ти одиш да и закажеш преглед на Менка, така? Не, јас одам да си закажам преглед за мене. Што? Ти да закажеш преглед на гинеколог? Па кај се закажува, мори, кога си труден? На педијатар? Бре, доста тресеш глупости, комшија мој. Па како можеш ти да си труден? Абе, како можам? Аман, мори комшивке, па секој ден по медиумите ми удираат реденка. Кој? Кој ќе стигне? Фак едни, фак други, фак трети, фак пети и се пати. Добро, Се пати. сега ми е јасно. Вистина? Да, 100% си се прејал нешто што го дуе стомакот. Ја, например? Па, например, граф. Ајде, оди кај што оди царот пешки и олесни се. Амори, ти ништо не разбираш. Ја, Жими копилево што го носам. Јас цела недела не сум ставил ништо во уста. зошто? Затоа што ми се повраќа. Ау, ти се повраќа. Аха. Леле. Па и за леле е работава. Сега ќе треба да одам на киретажа, а ако сум задоцнил, ќе морам да си го раѓам. Ода на глупоста. Не чудете се што секој недели на црни, црвени, жолти и бели, на дебели, тенки, високи, ниски, на наши, туѓи, далечни и блиски, на бистри, тапи, паметни и глупи, на луѓе што секој може да ги купи. Не чудете се што секој се мрази, што братот сака да го згази, што секој секому джигери му јаде, што секој сака апла да те краде. Не сме ние виновни, не ниту родот, некој душман ни го сменил кодот. Леле, а не ми се верува. Боже,
Абе ти си? Si se prepoznala, gospođo. Bože je gore na nebo, a jas, kako što gledaš, so dvete noze sum na zemlja. Мене ми велиш господјо? Ako ste gospojica, se izvinuvam. Абе не ме познаваше. Da bidam iskren, ne. Леле, Јане, срам да ти е. Šo mi go znaješ imето, znači ti mene me poznavaš. Па како да не те познавам, бе, Јане, кога заедно растевме? Zajedno rastevme? Да, Izvini, a koja beše ti? Лела. Lela? Da. Lele, ne mi se veruva. А зошто? Kako zašto ma? Pa Lela beše grdo pajče, a ti сега si, mislim, vistinska ubavica. Па грдото пајче секогаш се претвора во убавица. Da. Zaboravив na Andersen. Pa kako si be, Lela? Kaj si izgubi si ve ovije godini? Се изгуби во земјата... Na čudata. Не, во земјата на лалињата. Što zboriš, ma? Au, si otišla da živeš vo Holandija? Не да живеам, бе, Јане, не. Отидов како и сите други. Kako i svi te drugi? Да, отидов на привремена работа. Na privremena rabota? Да. Еве веќе 20 години сум на привремена работа во Холандија. Pa dobro be, pa što te dovede ovde, be, Lelče? Svadba ili, ne daj Bože... Абе, не, ни едното ни другото, Јане, не. Таму секој ден слушав страшни работи за Македонија, па дојдов да проверам и да се уверам лично, да ти кажам. I se uverili? Леле, Јане, абе, многу пострашно е отколку што слушав таму. А ти, бе, како ми живееш ти? Јас живеам според аманетот на дедо ми. Според аманетот на дедо ти? Da, pred da si zamine od ovoj svet, той ме седна до него, ме гушна и ми рече: Slušaj me сега, внучко, македонците се многу слични на ластовиците, жими тебе. Секогаш, кога ке почне невреме, тие си летнуваат од овде, ама, за разлика од ластовиците, македонците никогаш не се враќаат назад. Леле! И затоа, внучко, ти го оставам овој аманет и те преколнувам да се бориш со сите сили нашава мила Македонија да не остане без македонци. Боже! И јас така, 20 години, јас и мојот соборец Нина херојски се бориме да ја зачуваме ова наша Македонија од погибел. Браво, бе, Јане. Извини, а каде се борите, бе, Јане? И ми се знае каде. В кревет. В кревет? Што се чудиш, ма? Па за овие 20 години изнародивме 12 деца. Што? 12 деца, па ово е неверојатно. Тоа да им го кажеш на политичарите. Зошто? Зошто? Како може нашите деца држава да градат, кога нема што да јадат? Кој оди по прчови, кога тогаш ќе го напршат.
Не чудете се што ви ветуваат живот од соништата. Видоа колку сте заспани. Луѓе, чукнете се по пиперницата. Како може да ве водат по прав пат оние кои цел живот фаќаат кривини? Ваков народ, нашите лидери не треба да се грижат за својата иднина. Видовме дека не се светци дури откако не пикна во пеколот. Стој! Стој! Не мрдеве, не мрдай, Ама бе, во што е работата? Тишина! И рацете! Зошто? Решили носите, бе. Море, допарваќе леле, кажме. Име и презиме. Левко и Бришка. Супер! Откајци. Чаир. Абе, го слушна, колега? Тебе те чекаме, бе, може. Ај сега, отварај го гепекот. Пекот. Еве веднаш. Опа! Иха. Море, допарваќе играш. Абе, шо е ова во вреќава, бе? Гено, Што е? Кнауф. Каков кнауф, бе? Бел. Каков? Бел, прва класа. Вистина? Да, бе, господине, ако сакате и вам ќе ви набавам. Ја. Колку? Колку што сакате. Полека, бе, полека. А што му правиш ти? Јас Аха. го мешам. Опа, го мешаш. Колку со колку, бе? 1:3. ѓубре. А не ѓубре, песо. Сега ќе му скинам главата. Чекај. Полека, колега, стрпи. Абе, како да се стрпам? Знаеш ли ти колку ми има до сега земено на душа со тоа негово мешање? Тоа е 1:3, а? Јас? Тишина! Со кого работиш, бе? Со Джемо. Со кого? Со Джемо од Чаир. Опа, Иха. Пиши, колега. Со Джемо. Значи, ти мешаш, а Джемо пакува, така? Не. Јас мешам, а Джемо цементира. Што цементира, бе? Што, бе? Ајван еден, капилари? Не ги цементира. Ги цементира ѕидовите на кујната. Ѕидовите на кујната? Да. Зошто? Затоа што беа позеленети од влагата. Што? Бе, скапаница, ета, бе! Ти овој кнауф го носиш за цементирање, Па зашто друго, бе, господине? Нема со него да си ја мачкам главава. Марш одаде! Губи се, да не те гледам! Губи се! Боже!
Bože ve kolega, kakva nevjerojatna sreća smo imali, vide? Sreća? Da be, A? da be, zamisli da mu go odnesevme na komandirot i da mu se pofalevme deka sme fatile golem diler. A? Le, vistina kolega. Če ne nateraše pred site kolegi, da izedeme cela ta vreća. This is the police speaking. Zdravo, gospođo. Mene mi veliš? Le, se izvinjavam. Koga te vidim so dolga kosa, si pomislim deka... Dobro. Ne, važno se, slučuva pa ti, ajde. Taka. Aj, će zapališ jedno? A ne, blagodar. Zašto ne? Ne pušam. To ješ, aj, džapni jedna žetaj. Ne pijam. A da ti sičnem malku od slaninkava? Uz kraja da i podaleku. Le, da ne si musliman, ne? Ne, vegetarijanec sam. A da ti viknem nekoja dama, a? Dama? Kakva dama? Pa se znaje kakva? Dama su kameli. A, ne sam po ženi, ne. Ne si po ženi? Ne, ić. Neverovatno. Aj, smrtiš se da te vidim? Ić, ne ličiš be, brat, ić. Ne ličam? Na što? Ne ličiš na nekoj što ne je po ženi. Le. Da ne si slučajno... Ne sum ni slučajno. Vo sekoj slučaj blagodaram. Slušaj, da udri na partije šah? Kamen sum za šah. Aj, na partije eins? Ne igram karti, ne. A domino? Ma ne igram ni domino. Ne luti se čoveče? Ni ne luti se čoveče. Dama! Ni dama. Pa to veš, aj da se igram jedno sirtaki. Bog da čuva. Zašto ve? Ne igram kako što mi svirat grcite. Pa to veš, aj da si go zaigrame sitno to. Ne igram nikako što mi svirat našite. Pa zašto to veš, živeš be glup? A koji ti kaža deka živeam be, idiote? Igram! Makedonci, ne verujte vo sve što će vi kažat, zašto tije se naučeni i so zatvorena usta da lažat. Zdravo, gospodine. Zdravo? Kako si? Taka. A što ti znači to taka? Taka na makedonski znači nikako. Žena? I ta je taka. Deca? Izvinete, nije se znajeme? Ne. Ama nema problem? Kako nema problem? Taka, eme, сега ќе се запознajme. Јас сум луд. Milo mi je, a jaz ne sum. Što, ne si lud? Ne sum. Ame, ajde, begaj tamo. I sebe, ne sum lud. A izvini, što si po nacionalnost? Makedonec. Makedonec! I veliš, ne si lud? Ne sum. Le. Što je? Le. Što je? Aman, bre, što ti je čovek? Le, teško tebe. Zašto? Ako ne si lud, togaš mora da si zbunec. Da, tuka si vo pravo. Znači, zbunec si. Da.
Последниве настани во Македонија многу придонесоа да сум збунет. Многу си збунет? Море, малку е да речам многу. Леле, сиромав. Сиромав? А зошто? Како зошто бе, так си ратлио? Знаеш ти колку луди има во Македонија? Па што? Па што? Абе, знаеш ти што им прават лудите на збунетите како тебе, а? То. Кај ќе ги фатат и му дират реденка. Чаре! Чаре, или бегај некаде упреку, или и ти придружи им се на лудите. Одамна не е нормално да си нормален. Сега е нормално да си ненормален. Нашите лидери веруваат во овој народ. Тој може да издржи многу поголемо понижување од ова. Не надевајте се дека некогаш ќе ве огрее сонце. Ова не е север, туку југ. Нема кај нас борба на мислења. Ние сме миролюбив народ. Најзаразна болест на денешницата. Партиско лудило. Слушај ме сега добро, Димко. Слушам, докторе. Сега јас тебе ќе те хипнотизирам. Зошто? За да те излечам. Аман бе, докторе, ќе ме лечиш со баење? Не со баење, туку со знаење. Сестро, светилка да те молам. Еве, повелете. Гледај ме во очи. Леле, професоре. Не ти, сестрома, туку Димко. Те гледам, докторе. Бидејќи нема шанса да влеземе во ЕО со луѓе кои имаат криминогена свест како твојата, сега јас тебе ќе ти ја променам свеста. Сестро, дали си подготвена? Леле, во секое време, професоре. Добро, значи почнуваме. Димко, ти спиеш. Не, ти Маригуско. Димко, значи спиеш. Спијам. Така, спиеш длабоко. Спиеш во кома. Сонуваш
Сонуваш. Сонувам. Што сонуваш, Димко? Сонувам дека лежам качен на твојава асистентка. Леле, професоре, Пушти го, пушти го. да го пуштам. Што и правиш на мојата асистентка, Димко? Леле, ја растурам. Леле, професоре. Амори, доста леле, каш не ти прави ништо, само сонува. Слушај сега, Димко. Слушам, докторе. Избриши го тој сон. Добро. Што сонуваш сега, Димко? Сега сонувам како еден тип ми дава полна кеса со евра. Полна кеса со евра? Зошто? Да замижам. Мито. Мито не го познавам. Мито се парите, бе, Димко. Немој да ги примаш. Да не ги примам, не сум будала, Ке те фатат, Димко. ке ми се фатат. Друго, што сонуваш? Ја продавам фирмата Кому, Димко? на еден многу фин и способен човек. Вистина, кој е тој? Јас. Што? Станувај, бе, магаре едно. Што, Станувај. кој, каде? Станувај. Станувај. Кај се наоѓам јас? Во ординацијата на професорот. Леле, значи готово ме излечивте. За жал, во твојот случај медицината е сосема безпомошна, Димко. Ми зошто? Затоа што си транзицијски бизнисмен. Па што ако сум транзицијски бизнисмен, бе, докторе? Па практиката покажа дека сите наши транзицијски бизнисмени се неизлечиви случаи, Димко. Кажи зошто ме ограби. Леле, фабрика цела. Сега газда ми стана ти. Живееш како гроб. Леле, коски јас остави. Цела младост во хала. Ти да можеш да газдуваш, свој да си имаш рај. Мислиш дека сум ментален? Не гледам кој не краде. Баш те боли за народот. Народот што ќе јаде. Оти море не ограби. Леле, фабрика цела. Сега газда ми стана ти. Живееш како лорд. Нашите директори се најголеми екологисти. Сите фирми ги оставија чисти. Леле, 30 години би ги лапна пред џабе. Ниту плата, ни пензија. Каде ќе одам јас? Мислиш дека сум ментален? Не гледам кој не краде. Баш те боли за народот. Народот што ќе јаде. Кажи, зошто ме ограби? Леле, фабрика цела. Сега газда ми стана ти. Живееш како гроб. Што късмет сме имале да ни директоруваат Црна Рапина, Муса Кеседжија, Алибаба и 40 разбойници. Зошто ме ограби? Леле, фабрика цела.
Сега газда ми стана ти, живееш како гроб. Леле коски јас остави, цела младост во кала. Ти да можеш да газдуваш, свој да си имаш рај. Мислиш дека сум ментален? Не гледам кој не краде. Ма ще боли за народот. Народот жуче јаде. Очи море ме ограби. И ме фабрика цела. Сега газда ми стана ти. Живееш како лорд. Блезак. Што си се намуртил така, како да не ти избрале за лидер, белале? Луд сум. Се гледа од авион. А кому си му луд? На судбината. На судбината? На која судбина? На судбината македонска. Ама, човек бе, зошто? Затоа што никогаш не ни била наклонета. А кој ти го рекол тоа, белале? Абе, зарем треба некој да ми рече? Се нафрлила на нас како ламја и не претворила во лилипут. Во Лилипуту, чугајне, господе. Што се крстиш, ма? Ај погледај околу себе па ќе видиш, а? Шо ќе видам? Ќе видиш дека овде кај нас се е мало. Како мало. Мало како монистра. Ај кажи некој пример. Нема проблем. Каква ни е државава? Па сега мала. Аха. А каков ни е стандардот? Мал. Мал. Не можеш да го видиш со микроскоп надо. А какви ни се политичарите? Мали. А какви ни се шансите да влеземе во Европа? Мали. А какви ни се шансите да ги натераме македонците да престанат да се јадат едни со други? Мали. Па што се чудиш што сум ваков како отепан бе надо? Кој ли ни ја скрои ова лилипутанска судбина бе, мамичето него? Абе, доста! Престани да се пекмезиш. Дај малку отвори ги очите. Зошто? Па да видиш дека и кај нас има големи работи. Кај нас има големи работи? Ами шо мислиш ти? Ај кажи некој пример. Слушај. Слушам. Големи надежи. Добро. Големи соништа. Добро. Големи заблуди. Добро. Голема сиромаштија. Леле. Големи неправди. Леле. Големи лажговци. Леле. Големи арами. Леле, доста. Па, се уверили сега? Да. Сега ми стана јасно. Што? Поради таквите големи, ние си останавме мали. Емисијата за хумор. И сатира. Заврши. Бидете живи и здрави, среќни и весели, и сакајте се, како што ние ве сакаме вас. I love you.